Okay, so the next method we're going to talk about is str, right? Underscore, 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 right? Str, underscore method. यसले के गर्छ, right? Let's try to see that, right? Okay, so यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, let me show you through example. See the example. Okay, so सर यसलाई म्याजिक फंक्सन पनि भन्छ हो म्याजिक फंक्सनमा अर्कै हो त्यो म्याजिक फंक्सन पछि कभर गर्छु त्यसै होइन म्याजिक फंक्सनमा चाहिँ पर्सेन्टेज गर्छ percentage. These are special built-in functions, rather built-in methods, but I'm literally re-implement. So let's see. Six. It's a very good book. Okay? So please take your time to read the book. Okay? I really highly encourage you to read the book. Okay? Unless you read the book, you don't get the depth sound. Okay? Without reading a book, we don't get depth sound. If you want to learn in depth, okay, this one, I'll send you a book on data science. So, okay. So yes. I mean, this day or I know दिन को 1 घण्टा मात्र निकाल्नुस् so that will तपाईले 365 दिनमा 365 घण्टा minimum 1 घण्टा दिनको 1 घण्टा right I mean so that this all adds up. Okay, so let's see, we're talking about the str function and underscore str, right? Str, right? Now your method that's right? So almost every object has this method, right? And we need to re-implement implement it, right? So now let's see, the same class, right? The student class value, right? So okay, how do we define class? Right? Student class, right? And this is column, okay? Should I do init? Okay, let's do init column. Def underscore init underscore, right? This is the name is name is right. Okay, and if this is right here, I can do self. Yeah, yes, everyone should I yeah, हुनै पर्छ हरेक इन्स्टेन्स भेरिएबलमा यो इन्स्टेन्स मेथडमा हामीले यो दिनै पर्छ के हो त्यो सेल्फ हैन सेल्फ सर सेल्फ त्यसै याद गर्नु है कहिलेकाहीँ म पनि भुलिरहेको हुन्छु तर we need to give यो चाहिँ चाहिन्छ है यो चाहिँ इन्स्टेन्स मेथड हो के इन्स्टेन्स मेथडमा we need to give the self चाहिँ चाहिन्छ है ओके सो अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ self dot name is equal to name है अनि self dot age is equal to age, right? Okay, very good. अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो constructor function unit भनेपछि चाहिँ constructor हैन यसले चाहिँ name र age दिन्छ अनि यो instance को name मा चाहिँ name यहाँ जे आउँछ त्यो राखिदिन्छ अनि instance को age मा चाहिँ यो चाहिँ instance यो चाहिँ के भयो instance variable भयो हैन यो दुईटै instance variable भयो है ओके अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो instance variable मा चाहिँ हैन यो हैन although they share the same name but there's no problem यो name भनेको चाहिँ हैन argument मा आएको भ्यालु हुन्छ हैन यो भनेको चाहिँ instance variable है instance variable अनि यो आफैमा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ instance method हो है यो चाहिँ instance method this is an instance method है त ओके अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि okay, then let's try something else. मैले अब यो चाहिँ भनेको तपाईको built-in है built-in. Let's talk about this str so def हैन underscore str underscore है अनि त्यसपछि यो गर्नुपर्छ हैन अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने यहाँनेर अनि return है
हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हामीले हैन यहाँ रिटर्न छ हामीले के रिटर्न हामीले फर्म्याट गरेको हुन्छ लेट्स सी ओके फर्म्याट गरेर let's see format okay so name okay? It's each years old right it's with that okay so let's see ल ठिक छ अहिले यति नै है त so अब चाहिँ के हुन्छ भने मैले str लाई मैले इम्प्लिमेन्ट गरेँ है आई इम्प्लिमेन्ट str यसले सिम्पली के गर्छ भने यसलाई कल भएर चाहिँ यसले के गर्छ नेम इज सरी नेम self.name है self.name है self दिनै पर्छ है नत्र यो दिएन भने because this is specific to the instance है self.is self यो गर्नै पर्छ self चाहिँ दिनै पर्छ है okay so I run this अब मैले चाहिँ when I do this मैले जब यो गर्छु you can see है अब मैले है student1 नै student1 is equal to के गर्छु student and त्यसपछि मैले यहाँ के दिन्छु है Dali Sept okay so त्यस्तै गरी अर्को एउटा स्टुडेन्ट हो है त्यस्तै गरी student2 is equals to Molly is saying 24 है यो गरेँ मैले है अब यहाँसम्म त के प्रब्लम छैन नि त हैन बुझ्नुभएको भएको छ है यो सिम्पली के हो यो दुईटा के गरिरहेको हामीले यो लाइन र यो लाइन के हो के भइरहेछ भने instantiate गरेको सर instantiate very good है so yeah correct word uses see instantiate एउटा वर्डले चाहिँ हैन that's it that's all you that need है तपाईले धेरै एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन instantiate हैन we instantiating the student class that's it हैन कति सजिलो है हामीले proper use word use गर्यो हैन सटिक word use गर्यो भने हामीले धेरै भन्नु पर्छ है okay all right very good next है अब हेर्नुस् है अब मैले यो गरेँ okay let's see let me do this है अब हेर्नुस् है मैले के गर्छु भन्दा मैले सिम्पली मैले के गर्छु भन्दा print है student1 लाई प्रिन्ट गर्छु है let's see what happens है मैले student1 लाई प्रिन्ट गर्छु but one is okay see मैले यहाँ मैले wrong यहाँ मैले आफैले I said that but I forgot see yes self हरेक हैन instance method it takes self as the first argument see म आफैले भुले फेरि right so yeah okay now you buy it let me run this again okay I'm gonna let's see Dali is 27 years old really right okay let's try another one right obviously man I can do print student okay so you got it look at that Molly is 24 मैले सीधै instance लाई प्रिन्ट गरिरहेको छु मैले है सीधै instance लाई प्रिन्ट गरिरहेको छु भन्दाखेरि it gives us such a nice output like this यो कसरी आयो भन्दाखेरि जब हामीले instance लाई प्रिन्ट गर्छौं है अथवा अरु तरिकाले हामी रेफरेन्स गर्छौं यो गर्दा के हुन्छ भने यसले चाहिँ अटोमेटिकली यो $str यसलाई कल गर्छ नि है अटोमेटिक कल जान्छ है तपाईले प्रिन्ट गर्दा अथवा कुनै रेफरेन्समा राख्दाखेरि है तपाईको सिधै यसलाई कल जान्छ यसलाई कल गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो कलमा यो अटोमेटिक कल जान्छ कलमा उले यो आफै त्यो इन्स्टेन्स पठाउँछ है अनि के भन्छ हामीले यहाँ के रिटर्न गर्ने self.name student1.name मा के छ ट्याली छ है is अनि self भनेपछि student1 भयो student1.is के छ 27 छ and 27 हैन so भनेपछि Dali is 27 years old हैन त्यसरी आउँछ के त्यो रिटर्न भएको छ त्यो रिटर्न गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्दाखेरि ट्याक्क यसलाई चाहिँ यो स्ट्रिङले रिप्लेस गरिदिन्छ अनि प्रिन्ट गर्दाखेरि ट्याक्क यसरी हुन्छ हैन सो कति सजिलो भयो हामीले धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी त्यो अब्जेक्टलाई रेफरेन्स गर्नुपर्ने त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने अनेक त्यो भेरी भेरी ह्यान्डी एकदमै ह्यान्डी हुन्छ है बुझ्नुभयो अब यसैमा मैले अब यहाँ अब मैले यो यदि यसलाई मैले हैन आई डोन्ट ह्याभ दिस
मैले यसलाई मैले इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन भने अब चाहिँ ओके लेट्स लुक एट मैले यतिकै चाहिँ अब के हुन्छ है मैले त्यो एसटीआरलाई मैले इम्प्लिमेन्ट गरिनँ है एसटीआरलाई मैले इम्प्लिमेन्ट गरिनँ अब हेर्नुहोस् है अब के हुन्छ भन्दाखेरि इट डजन्ट वर्क है इट डजन्ट वर्क है यस्तरी आउँछ यसको के होइन यसले त खालि मलाई मेमोरी लोकेसन दिन्छ यो स्टुडेन्ट अब्जेक्ट हो भनेर मेमोरी लोकेसन दिन्छ मलाई खासै इट्स नट सो युजफुल इज इट होइन खासै युजफुल भएन नि बट यति गर्दा कति युजफुल भयो त हेर्नुहोस् त यु गेट अ लट अफ इन्फर्मेसन जस्ट यति गर्दाखेरि है अब यो गरेपछि नाउ यु गेट अ लट अफ इन्फर्मेसन देयर है सो यु क्यान होइन यो यसलाई जसरी पनि कस्टमाइज गर्न मिल्यो यु क्यान पुट आउट एनी इन्फर्मेसन है about that instance. Okay, now nicely, see, so much good information here. Okay, okay, you could have सर यो एसटीआर भन्ने मेथड चाहिँ हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्स्टेन्सलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि बल्ल कल हुन्छ हैन सर त्यो Yes, that's right. हजुर ए ओके सर हस् alright so ठिक छ हैन एसटीआर यो भयो अब यो चाहिँ अब जस्तै अब अरु रेगुलर मेथडहरु है त लेट्स लुक एट सम रेगुलर मेथड अब मैले इनर भयो जस्तै डन्डरस्कोर इनिट भयो डन्डरस्कोर एसटीआर डन्डरस्कोर इनर चाहिँ बिल्ट इन मेथड्सहरु हो जसलाई कि हामी यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ है सो इनर चाहिँ अटोमेटिकली कल हुने फंक्सन्सहरु है अथवा मेथड्सहरु है अब हाम्रो अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल है नर्मल फंक्सन नर्मल मेथडहरु के बनाउनु नर्मल मेथड चाहिँ गरौँ है अब त्यसमा मेबी से लेट्स सी व्हाट क्यान आई है ल जस्तै भनौँ ल डेफ हैन ल इन्क्रिमेन्ट एज ल कसैको एज चाहिँ इन्क्रिमेन्ट कुनै एउटा स्टुडेन्टको एज इन्क्रिमेन्ट गर्नु छ इन्क्रिमेन्ट एज है अब त्यो भयो है त्यसपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि डेफ इन्क्रिमेन्ट एज है अनि के गर्छु भन्दाखेरि रिटर्न भन्दा पनि मैले के गर्छु भन्दा सेल्फ डट एज हैन प्लस इक्वल टु मैले एक वर्षले बढाइदिन्छु है एजलाई एक वर्षले बढाइदिन्छु है ओके सो द्याट्स इट मैले यति नै गर्छु है अब हेर्नुहोस् है अब हाउ क्यान आई युज दिस मैले इन्क्रिमेन्ट एज भन्ने एउटा डिफाइन गरेँ जसमा कि उसले चाहिँ के गर्यो यसलाई कल गर्ने बित्तिकै उसले जति एज छ उसमा एकले बढाइदिन्छ त्यति मात्र त्यसै के पनि रिटर्न गर्दैन है आइम नट रिटर्निङ एनिथिङ हियर है म के पनि रिटर्न गरिरहेको छैन यसमा पनि नथिङ गेट्स रिटर्न है आउटपुट छैन अब म यसलाई रन गर्छु है so let me run this सर सेल्फ छुट्यो self tutoring thank you yeah okay great self tutoring I do this all the time thank you yes right okay so yeah right यो गरेपछि अब चाहिँ के हुन्छ है now let's use this यसलाई चाहिँ मैले इन्क्रिमेन्ट एज गरेँ नि अब चाहिँ के छ भन्दा अब मैले स्टुडेन्ट 1 यही नै मैले चाहिँ भनौँ हैन स्टुडेन्ट 1 डट हैन अनि इन्क्रिमेन्ट एज है इन्क्रिमेन्ट एज अनि यो फंक्सन कल हो अब चाहिँ के हुन्छ होला भन्दाखेरि के हुन्छ अनि त्यसपछि मैले अब स्टुडेन्ट 1 लाई प्रिन्ट गर्छु है त स्टुडेन्ट गर्दाखेरि आउटपुट के आउँछ होला 28 Dali is 28 years old हैन ओके सो त्यो आउनु awesome के गर्ने let's see as no attribute really def increment is मैले यसलाई रन गरिनै के है स्पेलिङ increment underscore age यसमा मैले के गर्नु increment underscore स्पेलिङ गल्ती छ increment underscore age हैन increment ठिकै छ जस्तो छ मैले okay so let's see let me try again maybe मैले यो रन गरिन कि so let's see oh I didn't run this one मैले यो रन गरेँ मैले यो नयाँ इन्स्टेन्स नै नभएपछि यो आउने त कुरै भएन हैन मैले यसलाई रन अघि चाहिँ यो रन गरेँ तर यो नयाँ इन्स्टेन्स बनाइनँ के मैले हैन नयाँ इन्स्टेन्स नबनाइकन त अब यो इन्स्टेन्समा त यो मेथड आउँदैन नि त गर्दा यसलाई कल गर्ने त कुरै कल गर्दाखेरि अफ कोर्स इट क्यान बी फाइन हैन okay all right so okay so यहाँ चाहिँ मैले I have to print
28 मैले दुईचोटि गरेँ नि त त्यसले गर्दा 20 मैले जतिचोटि रन गर्छु एक्लै बढ्दै जान्छ चाहिँ मैले जतिचोटि कल गर्छु जति मैले फेरि कल गरेँ फेरि कल गरेँ भने 31 हुन्छ हैन यसै हरेक कल किनभने हरेक कलमा यो इन्क्रिमेन्ट एज हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो भएको एज एक्जिस्टिङ एज जुन अपडेट के अरे लेटेस्ट एजमा जुन भ्यालु हुन्छ त्यसलाई एक्लै इन्क्रिमेन्ट है सेम थिङ आई क्यान डु विथ स्टुडेन्ट टु है अब स्टुडेन्ट टुमा पनि आई क्यान डु द सेम थिङ see so if I do same thing okay student 2 let me copy this here I copy goes okay and instead of student 1 I put student 2 here and I print student 2 okay student 2 right let's say that so we say it's a Molly and Molly is 25 अब फेरि कल गरे भने के हुन्छ Molly 26 year old right फेरि कल गरे 27 and so on right okay so यसरी हामीले we can define these normal regular methods and necessary call है यिनीहरु चाहिँ यिनीहरुलाई हामीले एक्सप्लिसिटली कल नै गर्नु पर्यो यिनीहरु चाहिँ जस्तै यो चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि कल हुन्छ यो चाहिँ इन्स्ट्यान्सिएट हुँदाखेरि कल हुन्छ यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले कल गर्नु पर्दैन र यस्तोहरु चाहिँ हामीले कल गर्नु पर्यो जस्तै यहाँनिर हामीले कल गर्यो नि हैन यहाँनिर कल गर्यो है कल गर्नु इन्भोक गर्नु एउटै okay all right so ठिक छ any questions so far सर यो डन्डर स्कोरबाट स्टार्ट भएको सबै स्पेशल मेथडहरु हो सर exactly ले छुट्याउँछ के त्यसरी द डन्डर स्कोर भनेको चाहिँ द्याट इज स्पेशल है त्यहीबाट हामीले आफ्नो मेथडहरुमा डन्डर स्कोर युज गर्नु इभन इफ इट यति कोड वर्क नै गरे पनि इट्स नट अ गुड आइडिया गर्नु चाहिँ हुँदैन है सो वी शुड नट स्टार्ट आवर फंक्शन्स विथ डन्डर स्कोर एन्ड एन्ड विथ डन्डर स्कोर किनभने त्यसलाई हामीले छुट्याउन सजिलो हुन्छ है सो हामीले यसमा डर है डर स्टुडेन्ट 1 गर्नु है त स्टुडेन्ट 1 गरे भने It's a place is a dict methods, DIRs, DAR. See, these are all special methods. It's a place. I'm define user defined. User defined method, again, right? User defined function, right? You know, say I'm user defined functions. Is increment age or name. Yeah. So age one the mathika in your built-in. You there is so all the objects man and you say normally subways so objects server. हैन यो इनर चाहिँ यो चाहिँ बिल्ट इन आएको हुन्छ अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि यो बिल्ट इन आएको हुन्छ यो चाहिँ हामीले बनाएको होइन त्यो चाहिँ बिल्ट इन पहिल्यै छ है त्यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि हरेक क्लास चाहिँ एउटा युनिभर्सल यो अब्जेक्ट भन्ने क्लासबाट इनहेरिट गरेर आउँछ कि सो त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टमा पहिला हुन्छ त्यो इनहेरिट गर्दाखेरि त्यो सबै आउँछ के त्यहाँ है त्यो बिल्ट इन हो त्यो पहिले बनिसकेको र हामीले बनाएको चाहिँ होइन त्यो युजर डिफाइन होइन है ओके सो यिनीहरू चाहिँ स्पेसल मेथड्स हो हामीले बनाएको हामीले चाहिँ जस्तै यो एट्रिब्युट यो तीनटै एट्रिब्युट उसको हिसाबले यो एट्रिब्युट्स तीनटै एट्रिब्युट्स हो यसमा चाहिँ यो एज र नेम चाहिँ के भयो दे आर के भयो प्रपर्टिज भयो हैन इन्क्रिमेन्ट एज चाहिँ मेथड Alright, so अनि यसलाई चाहिँ पाइथनले चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ एट्रिब्युट्स भन्छ कि सबै एट्रिब्युट्स जस्तो okay very good so let's see right now okay so pretty much you bio so slowing down. Stop. All right, so about the ortho chapter, right? So pretty much you got a sense of how object-oriented concept, object-oriented concept, the IO, right? The method, when you go, it's really, I guess, a bit. Yeah, you have any questions? Sir, you थोरै तल जान्छ हो यो त्यो यो डेफ को तल त्यो सेल्फ को साइड में लाइनिङ छ नि यो लाइन मेरोमा चाहिँ किन हुँदैन हजुर यो भन्नुमा यो त उले नि दिने हो यो चाहिँ यो एडिटरले दिएको हो हैन यो चाहिँ हजुरकोमा तपाईकोमा आएन है
मेरोमा चाहिँ आउँदैन। त्यसले फरक पर्दैन है सर? फरक पर्दैन तपाईँको यो ब्राउजर अनुसार पनि होला होइन मेरो चाहिँ यो Yeah. फायरफक्स हो मैले कुन चाहिँ ब्राउजर युज गरेर मेबी ब्राउजर स्पेसिफिक Yeah, sir. Okay, sir. मैले यो फायरफक्स युज गर्नु मेबी Okay, so let's move on to that. Okay, so now अब हाम्रो अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक के छ कम्प्रिहेन्सन्स है यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसले कोडलाई एकदमै फास्ट पनि बनाउँछ है फास्ट बनाउँछ अनि तपाईँको एकदम कम कोडमा धेरै कुरा हुन्छ कि है कम कोडमा धेरै कुराहरू सर यसमा हामीले थोरै इनहेरिटेन्स पनि केही कभर गर्छौँ यसो गरौँ यसमा यसो गरौँ होला है सो त्यो पनि गरिन्छ तर त्यसको लागि मसँग अर्को नोट लागि लेट्स सी सो while you are at it yeah that's good सो मैले चाहिँ कहिले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि स्ट्यागर गर्छु मतलब एकैचोटि सर्ट नगरेर सो मैले लास्ट टाइम के गरेको थिएँ भन्दा लास्ट पहिलाको क्लासेसमा सबै सिधाएर अनि मैले चाहिँ पछि कभर गर्थेँ किनभने तिनीहरू चाहिँ डिरेक्टली हाम्रोसँग होइन नभए पनि हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यसलाई लास्टमा राखेको थिएँ सो लेट्स सी मसँग आई थिङ्क आई हेभ नोट्स inheritance. Take it, sir. Let's do a little bit of this. Inheritance. सर हामीलाई नोट्स आउन बाँकी हो अरू पनि हजुर मैले पठाएको छु म पठाइदिन्छु सो अरू मलाई यदि भोलिसम्म मैले भने त मैले क्लासमा छु म inheritance मैले पठाएँ कसम कदाचित मैले भुलेँ भने प्लिज राइट मी इन इमेल ओके सो द्याट हैन मैले इमेल ट्र्याक गर्न सजिलो मैले इमेल है मैले यो पठाउँछु भने तुरुन्तै पठाइदिन्छु मैले माइन्डबाट स्लिप हुन्छ क्या धेरै काम छ यता Okay, so inheritance. Okay, let's talk about that. Okay, so let's talk about inheritance. Say the inheritance. Okay, inheritance is a mechanism which allows us to create a class and known as child class that is based on. So it's my key on let's do some inheritance. Hey, inheritance, man. Let's motivate this with this example. Okay, your example. Say your example. Okay, so like let's see. Rather मैले यसलाई कपी पेस्ट गर्छु धेरै छ यो कपी हैन र यसलाई टाइप गरेर हाल्नु मलाई एकदमै टाइम लाग्छ rather I'll just copy paste and you'll see the motivation hey motivations right अब यहाँनेर let's see we're doing is inheritance right inheritance okay so about inheritance ma I'll just type this code paste this one right okay अब यो यसमा हेर्नु चाहिँ यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गल भन्ने एउटा क्लास छ है एउटा क्लास छ रेक्ट्याङ्गल यो रेक्ट्याङ्गलको के छ यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो यसमा सेल्फ दिनै पर्यो यसमा हामी कलर फिल्ड विड्थ र हाइट लेन्थ दिइरहेको छौँ अनि के सेल्फ डट यसलाई छुट्याउनको लागि मात्रै यो अन्डरस्कोर राखेको है ओके यो नराखे पनि हुन्छ सेल्फ डट कलर मात्रै गरेको हुन्छ तर यसमा पछाडि अन्डरस्कोर छैन नि त्यसले गर्दा इट्स नट अ प्रब्लम है यसमा अगाडि मात्रै छ इट्स ओके किनभने स्पेशल मेथडहरुमा के छ पछाडि पनि छ हैन सो त्यसले गर्दा यसले फरक पार्दैन है सो self dot color equal to color self dot field equal to field यसरी भयो यो हैन चारवटा छ अनि यसको मेथडहरु डिफाइन गरिरहेको छ हामीले get color है get र set जस्तै तपाईहरु जसले जावा गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई थाहा छ है get र set भन्छ है अब यसलाई हामी कुनै एउटा कलर चाहियो भने get color self गरेर return self dot color हुन्छ हैन सेट कलरलाई सेट गर्नको लागि भनेपछि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड जुन एब्स्ट्र्याक्सन प्रिन्सिपल छ नि यही नै हो नि एब्स्ट्र्याक्सनले के गर्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई यो जुन प्रपर्टिजहरुलाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न दिँदैन है यु हैव टु गो थ्रु सम मेथड है सम मेथडको थ्रु जुन कुनै इन्टरफेसको थ्रु जानुपर्छ सो दिज आर दोज इन्टरफेसेस है यिनीहरु भनेको इन्टरफेस है सो यिनीहरु गेटकिपर हो कि यिनीहरु पालेहरु है त्यसले गर्दाखेरि यहाँनेर जस्तै कस्तो भन्दाखेरि भ्यालिडेसन पनि गर्न सकिन्छ है तपाईले कसलाई छिराउने कसलाई हैन त्यो कसलाई चाहिँ भन्नाले यहाँ यदि तपाईले डाइरेक्ट एक्सेस दिनुभयो भने चाहिँ हैन पिपल क्यान पुट हैन युजर्स क्यान पुट एनीथिङ
तर यहाँनिर तपाईले यसरी गर्नुहुन्छ you can put validation यहाँनिर validation हुन्छ है so त्यसले गर्दा it's always it's a good idea to use getters and setters rather than directly यसलाई manipulate गर्नुभन्दा तपाईहरुले getter and setter है so get set हैन त्यस्तै is field set field same हो हैन get area यसरी छ हैन ओके अब यो चाहिँ भयो तपाईको एउटा रेक्टेंगल भन्ने क्लास भयो है त्यस्तै गरी तपाईको सर्कल क्लास छ सर्कल क्लासमा सेल्फ भन्ने भयो हैन color field radius है color field radius छ and same thing this is getter setter छ nothing else and get area है getter setter and get area अनि एरिया निकाल्नु छ कि यसले यो हामीले get area कल गर्यो भने यसको एरिया निस्किन्छ हैन सर्कलको पनि आफ्नो एरिया निस्किन्छ है ओके सो अब तपाईहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो अब यो दुईटा जुन छ रेक्टेंगल र सर्कल छ है र धेरै कुरा कमन छ जस्तै यिनीहरुको दुईटा बीचमा के कमन छ जस्तै कलर हैन फिल्ड र कलर र फिल्ड एटलिस्ट जस्तै कलर फिल्ड दुवैमा छ है एटलिस्ट यो दुईटा हेर्नुस् कमन छ है ओके त कमन छ भने हामीले अनि यो गेटर सेटर पनि उस्तै उस्तै छ त्यसले गर्दा धेरै डुप्लिकेसन इन कोड है यो दुईटा यो रेक्टेंगल क्लास र यो सर्कल क्लास छ उनीहरुको बीचमा डुप्लिकेसन छ है डुप्लिकेसन इज अलवेज not a good thing है प्रोग्रामिङ मा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ड्राई DRY है त्यसलाई ड्राई प्रिन्सिपल भन्छ ड्राई भनेको चाहिँ डु नट रिपिट योरसेल्फ है DRY है यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टर्म नै है DRY ड्राई है ड्राई प्रिन्सिपल भनेपछि प्रोग्रामरले जसले पनि एक्सपिरियन्स प्रोग्रामरले बुझ्छ ड्राई प्रिन्सिपल है ड्राई भनेको चाहिँ डु नट रिपिट योरसेल्फ अनि यसमा धेरै कुराहरु रिपिट भइरहेछ जस्तै हैन गेट कलर सेट कलर है यसमा छ हेर्नुस् गेट कलर सेट कलर सेम कोड एक्ज्याक्ट सेम कोड है फिल्ड को पनि इज फिल्ड सेट फिल्ड है इज फिल्ड सेट हेर्नुस् कति कोड डुप्लिकेट छ है अन्त अनि यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ इनहेरिटेन्समा राख्न सकिन्छ कि यस्तो छ भने हामी इनहेरिटेन्स गरेर हामी यो डुप्लिकेसनलाई हटाउन सकिन्छ है डुप्लिकेसनलाई हटाउन सकिन्छ लेट्स सी हाउ वी क्यान डु दैट है अब त्यो डुप्लिकेसन कसरी हटाउने भन्दाखेरि वी नीड टु युज सम काइन्ड अफ इनहेरिटेन्स है अब चाहिँ इनहेरिटेन्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अस्ति भने इनहेरिटेन्समा के हुन्छ प्यारेन्ट र चाइल्ड क्लास हुन्छ हैन मैले त भनेको हैन प्यारेन्ट क्लास र चाइल्ड क्लास हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ जस्तै भने इफ दिस इज यो प्यारेन्ट क्लास भने अनि हामीले चाइल्ड क्लास यसरी बनाउँछौँ जसमा कि हामी चाइल्ड क्लास गर्छौँ अनि प्यारेन्ट क्लासको यहाँ प्यारेन्थेसिस हुन्छ नि प्यारेन्थेसिस भित्र हामी प्यारेन्ट क्लास दिन्छौँ त्यो गर्यो भने यसले यहाँबाट इनहेरिट गरे है चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रम parent class or you see it is derived from parent class है बुझ्नुभयो यस्तो हुन्छ है so let's write that code है अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ओके हामीले rather I'll just copy and paste this code चाहिँ अलिक हुन्छ है so अब यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले अब एउटा parent class बनाइदियौ है parent class एउटा shape भन्ने parent class बनाउने है shape भन्ने parent class बनाउने कसरी भन्दाखेरि let me show you यो चाहिँ यो हामीले क्याल्कुलेसन एरिया क्याल्कुलेट गर्दा हामीले म्याथ भन्ने लाइब्रेरी चाहिएको भने इम्पोर्ट म्याथ गरिन्छ है सो रादर व्हाट I'll do is मैले चाहिँ I'll make a parent class है मैले अब parent class गर्छु है मैले त्यो अघि कोड डुप्लिकेसन छ नि त्यसलाई हटाउनलाई सो दिस इज माई प्यारेन्ट क्लास है यो चाहिँ प्यारेन्ट क्लास हो प्यारेन्ट क्लास मैले के गरेँ इनिट मेथड त चाहिहाल्यो अफ कोर्स हैन इनिट सेल्फ हैन कलर यहाँ चाहिँ यो डिफल्ट कलर field equal default में false separate color equal color separate field equal field हैन अनि get color set color get field set field हैन अब यसपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ parent class भयो now अब यो parent class भइसकेपछि what I can do is I can derive from this यसबाट मैले child class बनाउन सक्छु हैन अब मैले जे शेप पनि I can make a circle हैन circle अथवा triangle हैन I can make a rectangle हैन I can make हैन जे पनि मैले बनाउनु जुनसुकै शेप पनि है अनि मेरो जो डुप्लिकेटेड कोडहरु छ नि त्यो सबै कमन कोडहरु सबै यहाँ छ नि त गर्दा मैले त्यो कमन कोड सबै मैले लेख्नु पर्दैन कि स्पेसिफिक कोडहरु मात्रै लेख्नु पर्छ है एज यु विल सी है अब चाहिँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ इनहेरिटेन्सको पावर यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हामी इनहेरिटेन्स युज गर्छौं है मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब मैले एउटा मैले के रेक्टेंगल क्लास बनाउँछु है सो व्हाट डु आई डु डेफ है
अनि R चाहिँ क्यापिटल चाहिँ रेक्ट्याङ्गल है ओके डेफ रेक्ट्याङ्गल अनि त्यसपछि मैले केबाट इनहेरिट गरिरहेको छु भन्दा मेरो प्यारेन्ट को हो भन्दा चाहिँ उसको प्यारेन्ट को के अरे रेक्ट्याङ्गलको प्यारेन्ट चाहिँ सेप हुन्छ है यो उसको प्यारेन्ट भनेपछि उसबाट उसको बच्चा बनाउनु छ नि यसलाई भनेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई सेप है सेप भन्ने क्लासको नामै दिन्छौँ है अनि कलन यो गरेपछि सेपबाट इनहेरिट गरेको भनेर बुझिन्छ है अनि त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गलमा हामीलाई के छ भन्नुहोस् त सो रेक्ट्याङ्गल इफ यु गो ब्याक हियर हेर्नुहोस् है रेक्ट्याङ्गलमा के छ इनिट होइन सेल्फ कलर फिल विथ र लेन्थ छ नि होइन सेल्फ कलर फिल विथ र लेन्थ छ तर हामीले यो इनिट चाहिँ कलर र फिल चाहिँ हाम्रो प्यारेन्टमा आइसकेको छ किनभने चाइल्डले प्यारेन्टको सबै प्रपर्टिजहरू हामीले अस्ति भने नि होइन प्यारेन्टको सबै प्रपर्टिजहरू सबै के एट्रिब्युट्सहरू होइन त्यो सबै चाहिँ चाइल्डले इनहेरिट गर्छ नि त्यहीबाट इनहेरिटेन्स भनेर आएको कारण थियो भनेपछि मैले जुन यो नयाँ क्लास बनाउँदैछु नि सेपबाट इनहेरिट भइरहेछ सेपबाट डिराइभ भइरहेछ भने यो सबै यहाँ भएको सबै मैले यहाँ पाउँछु अटोमेटिकली पाउँछु यहाँ नलेखे पनि यो सबै पाउँछु मैले है किन भन्दाखेरि यो उसको बच्चा हो होइन उसले चाहिँ त्यो पैतृक सम्पत्ति हो है ओके उसले पाउँछ है बुझ्नुभयो अब त्यसमा अब यसको स्पेसिफिक त्यहाँ नहुन पनि सक्छ जस्तै रेक्ट्याङ्गलमा के छ के अरे विथ र हाइट छ विथ र हाइट यहाँ छैन त्यो चाहिँ थप्नु पर्ने हुन्छ उसले आफ्नो पनि कमाउनु पर्यो नि उसले उसको पैतृक सम्पत्तिले पुग्दैन होला होइन उसलाई उसको आफ्नो निड्सको लागि होइन उसको आफ्नो पनि सम्पत्ति चाहियो नि भन्दाखेरि उसले चाहिँ अनि त्यसमा थप्न मिल्छ कि है यसमा यो बाहेक पनि थप्न मिल्छ है थप्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले ओके सुपर सुपर डट इनिट है सुपर डट इनिट गर्नुपर्छ है सो अनि सुपर डट इनिट गरेर अब तपाईँको के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसमा अफकोर्स वी निड दिस डेफ अन्डरस्कोर इनिट अन्डरस्कोर यो भयो होइन अनि यो त चाहियो नै होइन अनि यसमा चाहिँ तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि अफकोर्स सेल्फ त चाहिहाल्यो है यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर के कन्स्ट्रक्टर हो सेल्फ चाहिहाल्यो अनि हामीलाई के चाहियो सेप के अरे के थियो यहाँ फिल्ड कलर र फिल्ड है कलर अनि फिल्ड होइन कलर एउटा चाहियो फिल्ड एउटा चाहियो अनि विथ चाहियो अनि हाइट चाहियो है यो रेक्ट्याङ्गलमा त्यही त हो होइन यो चाहियो अनि यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ होइन अब हामीले यसले फेरि यसको जुन छ नि यसलाई कल गर्न सक्छ कि है यो इनिटलाई कल गर्न सक्छ त्यो इनिट कल गर्दा उसले के गर्छ भन्दाखेरि सुपर है सुपर भनेर कल गर्छ है ओके सुपर डट इनिट है सुपर होइन सुपर भनेको उसको प्यारेन्ट सुपरले आफ्नो प्यारेन्टलाई कल गर्छ होइन सुपरको अनि इनिटलाई कल गर्नु पर्यो है सुपरको इनिटलाई कल गर्नु है अनि त्यो कल गरेर त्यसमा हामीले के दिनु पर्यो सुपरको इनिटले के लिन्छ हेर्नुहोस् त यो सुपर भनेको सेप भनेको सुपर भनेको उसको बाउ अथवा उसको प्यारेन्ट होइन उसको प्यारेन्टको इनिटलाई कल गरेको छौँ है उसको प्यारेन्टको इनिटलाई कल गर्दा हामीले यो सबै दिनु पर्यो नि त होइन के दिनु पर्यो कलर र फिल दिनु पर्यो है कलर र फिल दिनु पर्यो त्यो चाहिँ यहाँबाट यसमा पनि अफकोर्स सेल्फ है अनि कलर अनि है यसरी यो एउटा भयो अब बाँकी चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसले के गर्नु पर्यो अनि सेल्फ डट होइन बाँकी रहेको विथ राइट होइन विथ इज इक्वल टु विथ है त्यसपछि सेल्फ डट अनि हाइट है हाइट इज इक्वल टु है यसरी ओके सो यसमा ओके यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ कि छैन लेट मी डबल चेक सर बुझिरहेको छ सर बुझिराख्नु all right so where is that init super dot init okay all right okay so here's the thing right so I don't what's constructor and we need this to see okay so here's the thing yeah let's see यो गर्दाखेरि okay so ठिक छ यो गरे भने यसले डिफल्ट भ्यालु दिन्छ डिफल्ट भ्यालु सो हामीले यसमा okay यसरी गर्दा चाहिँ डिफल्ट भ्यालु हुन्छ तर हामीले यसरी गरे भने चाहिँ हैन
probably it will take, we can set all of these, right? And सबैले set गर्नुपर्छ, right? Okay, so अहिले चाहिँ हामी यसरी नै गरौँ. Init गर्दाखेरि let's see. Init किन यो त कलमा त self चाहिएन नि, हैन? Self त यो definition मात्रै चाहियो. So यसरी किनभने self त यहाँ दिनु परेन किनभने यो त कल हो नि. कलमा हामी self दिनु पर्दैन. मैले चाहिँ self दिन्छु है. र यो चाहिँ डेफिनेसनमा self दिन्छ तर यो भनेको डेफिनेसन हैन यो कल हो है कलमा चाहिँ कल है. ओके सो लेट्स सी है अब यहाँसम्म भयो है हाम्रो विथ र हाइट पनि सेट भयो है. ओके अनि त्यसपछि लेट्स सी है अब रेक्टेंगलमा अफ कोर्स अब यसको गेटर सेटर चाहिहाल्यो हैन अनि एरिया चाहिहाल्यो है गेटर सेटर एरिया है. सो हामीले के गर्नु भन्दाखेरि अब ओके बाँकी म नोट्स पठाइदिइहाल्छु तपाईँले हेर्नु होला है. एउटा हामी नगरौँ हैन हामी चाहिँ मेन पार्ट हुन्छौँ है त. सो गेटर सेटरहरु तपाईँले आफै त तपाईँले गर्नु हैन. सो रादर आई विल गो इन्टु एरिया है तपाईँको एरिया क्याल्कुलेट गर्नु है डेफ हैन गेट एरिया है डेफ गेट एरिया अनि त्यसपछि मैले एरिया चाहियो भने के गर्छु रिटर्न के गर्नु पर्ला भन्नुस् न एरिया कसरी रेक्टेंगलको एरिया कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि Sept dot with Sept dot with times Sept dot height and in get area गर्दाखेरि Sept उसको width times उसको height and यति भएपछि पुग्यो नि हैन. सो त्यस्तै गरी ल हामीले get perimeter पनि गर्न सकिन्छ. Get perimeter निकाल्नु पर्यो के हुन्छ रिटर्न के हुन्छ के हुन्छ perimeter formula के 2 times width plus height 2 times yeah okay so 2 times के हुन्छ अरे like bracket भित्र width plus height with yeah with yes self चाहिँ नबिल्नु है self चाहिँ self with हैन plus हैन height self dot okay so अब यो गरेपछि it should be alright हैन. Okay so great. अब let's see अब यो rectangle class बनामा हेर्नुस् कति यहाँ डुप्लिकेसन खासै भयो छैन है डुप्लिकेसन छैन नि हैन कुनै पनि यहाँ चाहिँ अब गेट एरिया यसमा छैन यहाँ चाहिँ यसमा भएको अब जस्तै यो गेटर सेटर चाहिँ तपाईले आफै राख्नु मिल्छ हैन किनभने यो दुईटा एक्स्ट्रा आयो नि त हैन यो एक्स्ट्राको लागि हामीले यहाँ राख्नु मिल्छ यसमा गेटर सेटर राख्नु मिल्छ है त्यो लेट्स नट बदर विथ दैट राइट है. सो यसरी भयो है. अब लेट्स ट्राई ओके पहिला यसैलाई नै हामी लेट्स रन एन्ड सी है त लेट्स रन एन्ड सी है. अब यसमा run this यो रन भयो यसको त खासै यो चाहिँ त डुप्लिकेट लट अफ डुप्लिकेसन हो. अब त्यो डुप्लिकेसन हामीले टेक केयर लाग्यो नि. सो मैले अब यहाँ म्याथ चाहिँ अहिले काम आएको छैन अहिले आउँछ. सो यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि मैले यो सेपलाई मैले हैन सेप रन गरेँ मैले सेप रन गरेँ अनि त्यसपछि यहाँ मैले सर यसमा सेल्फ मिसिङ छ यहाँनिर है यस द्याट्स राइट. So let me this one. Right, okay. So you okay. Let's try. Let's hey, same way. Okay, let's do it's like try, and we'll go to start. Hey, अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले अब rectangle हैन rectangle मैले rectangle गर्छु है के गर्छु rect1 is equal to rectangle हैन. Say I can give यो सबै दिन मिल्यो हैन है color fill अनि width height है. मैले चाहिँ color के दिन्छु भन्दाखेरि let's see color give red fill and width चाहिँ मैले 10 दिन्छु width चाहिँ height चाहिँ 10 or 20 है त. So let's see okay, let's see what's in this problem. Yeah again
rectangle, yeah, and we'll self take of this patch here. Okay, let's see. Init, where is that? Rectangle red, true 10. So red, true 10. Char at the rectangle map. And you see init, char rectangle takes one position arg. Oh, okay, okay. It takes one position. 4 were given. Okay, so one positional argument. Let's go back here. Let's rectangle, the self length of breadth, self length of length. Okay, so let's see. Cost constructs dot any. So we got what it is. Let's see. So rectangle, rectangle shape file. Double checking. Class rectangle shape picture. A definite self length breadth. Definite self color field usually is width or height. Let's see. Rect one rectangle related rectangle one takes one positional argument. Run it again. Let's see what I missed. Okay. About the Matini problems like shape picture, init, sub color flag indicator. So it's char data. Let's bring it like so. Let's try again, is that? And this again, and otherwise I'll just use that code. We like it. Okay? So rather, it's extra. Let's see. I'll just use this. Okay? There's some problem there, which so rather I'll put it down here. So, and this will see, comment this. Get a comment with you. Okay? And you comment. Let's see. If I do this, def in itself, length breadth value. This was length breadth. Other is length with I thought with use that. So this is I think it's like right. You know the same with length. You use change it. See, this is length. Definitely that change. So okay, so equity. Let's try this. Hey, let's try and see if this works out. So, okay, let's try this now. Okay, so let's do. Okay, so let's see how. Okay, problem. Okay, so instantiating like this. So instantiation of rectangle. Rectangles 10.5, 2.5. Okay, so that's what we're doing here, right? Rect 1 is equal to 10, 20 is equal to. Let's take one position argument. How come? Of course, I can see that there are 3. I know. So okay, so maybe Yamati got working. Right? Let me check it, because you're the running code now, okay? So using it. Right? So why is it acting up? Right, let's see. Right? So let's see. You see this one right here. Right? So okay. Did I copy this one?
यो त डुप्लिकेट so I'll just copy the whole thing. I'll just copy the whole thing and म तपाईलाई यसबाट बुझाउँछु है then you'll see अहिले चाहिँ यति मात्रै गर्छु yes I'll check what he got so यसरी यो भयो है so let me run this code and this we'll find out right it's obviously from DNA right so I mean yeah there's quite something I have missed something extra key nothing working and garbage right so I'll find out right so okay yeah there keep one idea obviously yeah to make you let's try to understand the code first and you say parent class by the shape money you say parent class by parent class to you say constructor right you know say default value value server call it will call it server fill value and you get a set value and nothing much interesting here and this is just get a set that's interesting about main interesting part yes rectangle what we do was from rectangle we inherit we derive this this class called rectangle from shape shape rectangle derive garcha अनि हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि init हैन self length break हैन and this is super dot init कल गर्छु यसले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट यो सबै मैले यो नोट्सहरु लेखिदिएको छु हैन म तपाईहरुले यो पठाउँदाखेरि read this right so cost constructor of the parent class right shape class ले कल गर्छ and त्यसपछि के हुन्छ भने उसको डिफल्ट भ्यालु छँदैछ है and त्यसपछि left length equal length breadth equal breadth भइहाल्यो and त्यसपछि you get a set nothing much going on here just get a set so you get a set and यहाँनेर आएर हैन area मा चाहिँ के छ let's self dot length times self dot breadth अघि हामी गर्यौ नि हैन सेम हो है यो दुईटा यो चाहिँ एरिया निकाल्ने एरिया रिटर्न गर्छ यसले चाहिँ perimeter return that's it hey that's it अब त्यस्तै गरी we can make another class right called circle which inherits or which derives from the shape class the shape class बाट derives है understand so same thing अब यहाँनेर के भन्छ यसमा पनि init self अब यसमा रेडियस मात्रै दिएको हो किनभने यसको सबै कुरा रेडियस मात्रै भयो यसमा हैन रेडियस मात्रै हुन्छ हैन रेडियस बाट सबै कुरा आउँछ नि त्यसको हैन एरिया सर्कम्फरेन्स whatever you need सबै आउँछ हैन so त्यसले अब यसमा सेम थिङ super dot init भनेपछि उले आफ्नो हैन प्यारेन्टलाई कल गर्छ अनि प्यारेन्टको त्यसको उसको आफ्नो डिफल्ट भ्यालु छँदैछ है अनि त्यसपछि के रे कलर फिल्डको अनि this is self dot radius equal radius है यो चाहिँ सिम्पल छ अनि अब इनर चाहिँ गेटर सेटर हो है गेटर सेटर खासै सो मेन कुरा भनेको अब यसको एरिया दिने तरिका अर्कै छ हैन यसमा यहाँनेर math dot py है math भनेको लाइब्रेरी हो हैन mathको पाइमा 3.14159 जुन भ्यालु छ त्यो यसमा आउँछ हेर्नुस् त 3.14159 whatever त्यो यसको हैन rational number obvious सिद्धिदैन यसको point times अनि r यो भनेको pi r squared हैन यो चाहिँ pi अनि r squared है pi r squared लगायो के हो है अनि त्यसै गरी पेरिमिटर निकाल्नलाई 2 pi r हैन यो चाहिँ 2 pi r है ओके सो अब चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले यस्तो गर्यौं के let me quickly show okay हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यसमा एउटा शेप भन्ने एउटा क्लास छ हैन शेप क्लास छ अनि यो शेप क्लासबाट हामी के गर्यौं भन्दा दुईवटा क्लासहरु इनहेरिट हैन यो चाहिँ प्यारेन्ट शेप इज द प्यारेन्ट यसको दुईवटा क्लासहरु हामीले डिराइभ गरे यहाँबाट है के क्लासहरु भन्नुस् त एउटा चाहिँ के रेक्ट्याङ्गल हैन रेक्ट्याङ्गल भन्ने एउटा क्लास बनायौं जुन कि प्यारेन्टको के हो चाइल्ड हो अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ सर्कल है बुझ्नुभयो सो these two यहाँ तलको दुईटा चाइल्ड हो माथिको शेप चाहिँ प्यारेन्ट हो भनेपछि शेपमा हामी जति पनि एट्रिब्युट्सहरु शेपको सबै एट्रिब्युट्सहरु रेक्ट्याङ्गल र सर्कलले के गर्छ इनहेरिट गर्छ है सबै प्रपर्टिज एन्ड मेथड्स सबै है सबै इनहेरिट गर्छ अनि अब यसले चाहिँ आफ्नो थपेको छ रेक्ट्याङ्गलले के थपेको छ भन्नुस् त
के attributes थप्यो rectangle length अनि लेन्थ र विड्थ length र width हाइट भनौँ सर हाइट राख्यो होला सर breadth yes exactly breadth use गरेको छ let's use the same thing यसले length र the breadth है अनि त्यसपछि अरु यसले properties मा यो आयो methods मा के थपेको छ get area हैन get area and त्यसपछि get perimeter है okay perimeter यो थप्यो हैन अब यता सर्कलमा यसले के थप्यो आफूले जुन इनहेरिट गरे त्यो बाहेक के थप्यो यसले रेडियस हैन रेडियस थप्यो अनि अरु के थप्यो गेट एरिया हैन गेट एरिया पनि थप्यो उले हैन गेट एरिया थप्यो अनि त्यसपछि अर्को के गेट सर्कमफरेन्स हो गेट सर्कमफरेन्स है यसमा पनि गेट पेरिमिटर पेरिमिटर भनेको सर्कमफरेन्स एउटै हो हैन पेरिमिटर भनेको सर्कमफरेन्स हो है पेरिमिटर है अब यो कुराहरु अब हामी जब हामी उमा जान्छौं नि त्यतिबेला यो चाहिँ अब एउटै नामको छ नि यता पनि गेट एरिया छ तर इम्प्लिमेन्टेसन फरक छ हेर्नुस् त यो दुईटा छ नि गेट एरिया र गेट पेरिमिटर नाम चाहिँ एउटै छ तर उनीहरुको इम्प्लिमेन्टेसन फरक छ हैन अब यसमा पोलिमोर्फिजम गर्दाखेरि काम हुन्छ है अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई हैन यसको काम चाहिँ तपाईले पेरिमिटरमा जाँदाखेरि तपाईले पेरिमिटर है पोलिमोर्फिजममा जाँदाखेरि देन you'll understand this है alright so inheritance को पार्टमा चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु भयो या यहाँ यो लेभलसम्म बुझ्नु भयो बुझ्नु भयो अनि कोडमा त अरु गर्नु बाँकी नै छ यति चाहिँ बुझ्नु भएको छ नि हैन जस्ट ओभरअल एउटा आउटलाइन चाहिँ आयो है ओके सो अब लेट्स गो ब्याक हियर है अब चाहिँ हामी के गर्नु भन्दाखेरि अब सो हामीले अब वी क्यान मेक इन्स्टेन्सेस अब हामीले इन्स्टेन्सेसहरु बनाउँछ है जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले R1 भन्ने एउटा इन्स्टेन्स बनाएँ है अनि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब मैले त्यस्तै गरी C1 सर्कल 1 भन्ने एउटा इन्स्टेन्स बनाउँछु है त्यसको लागि मैले कसरी गर्छु सर्कल भन्ने कल गर्छु अनि मैले के दिन्छु रेडियस मात्रै दिन्छु है रेडियस भनौँ न रेडियस कति 2.0 whatever है मैले यो दिएँ है लेट्स सी राधा यसलाई म अर्कोमा राख्छु है त यसलाई धेरैचोटि आई डोन्ट निड टु रन दिस कोड एकचोटि रन गरेँ है त्यसले गर्दा आई पुट इट अन अ डिफरेन्ट सेल है यो सेलमा राख्छु अब मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि दुईवटा इन्स्टेन्सिएसन एउटा चाहिँ R1 रेक्ट्याङ्गल इन्स्टेन्सिएसन गरेँ र मैले सर्कल भनेपछि मेरो एउटा रेक्ट्याङ्गलको इन्स्टेन्स भने एउटा सर्कलको इन्स्टेन्स भने ओके है ओके सो लेट मी सी सर्कलमा यस ओके सो इट्स है ओके मैले के गरेँ एउटा रेक्ट्याङ्गलको इन्स्टेन्स बनाएँ अनि सर्कलको इन्स्टेन्स बनाएँ है here maybe it will show circle instance है circle C1 circle instance है त्यसै गरी यहाँ त्यस्तै गरी मैले यहाँ गरेँ भने rectangle R1 है rectangle instance है बुझ्नुभयो ओके यो दुईटा इन्स्टेन्स बनाए हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले ओके you'll see now है अब मैले यसमा है R1 dot हैन get area है get area है यो गर्यो भने के आउँछ R1 dot get area भन्दाखेरि यसको एरिया आउँछ हैन भनेपछि के आउँछ 10.5 times 2.5 ओके है राजा हामीले अब यो सजिलो चेक गर्न सजिलो हुन्छ है यसो होल नम्बर्स युज गरौँ है सो होल नम्बर युज गरे भने हामीले चेक गर्न सजिलो हुन्छ मैले यसो गर्छु है त अब भनेपछि मेरो गेट एरिया कति आउँछ होला जस्तो 20 किन भन्दाखेरि लेन्थ र ब्रेथ लेन्थ 20 छ ब्रेथ 10 छ लेन्थ 10 छ अनि विथ सरी ब्रेथ लेन्थ र ब्रेथ भनेको छैन लेन्थ 10 छ ब्रेथ 2 छ भने चाहिँ हामीले एरिया क्याल्कुलेट गर्दाखेरि लेन्थ टाइम्स ब्रेथ गरेका छौँ नि इम्प्लिमेन्टेसन हैन सो भनेपछि हामीले गेट एरिया गर्दाखेरि वी शुड गेट 20 very good है सो भनेपछि I can do like this say print print
format string, right? Format string, right? Let's put it as an area of rectangle R1. Okay? Area of R1 is equal to. So when you see, yeah, area of R1 is 20. Right? Okay, so this theory I can do the same thing with the area of circle. Area of circle कति आउँछ होला? Area of circle के आउँछ? Circle भनेपछि area of C1. C1 कति हुन्छ भन्दाखेरि simply मैले के गर्छु C. Same, I'm calling the same function. है get area दुवैमा. माथि पनि get area छ, तल पनि get area छ. I'm calling the same function, but I get two different results, two different implementation. है हेर्नुस् है मैले अब यो गर्दाखेरि what is my result? What should be my result? भन्दाखेरि I R square हो नि त. Pi भनेको 3.14 अनि R square भनेको 2 को square 4 हुन्छ 4 is 12 point something हो है maybe rounds right 12 हैन त्यति आउनु पर्यो नि त. So let's see. Right, see 12.566 right? So okay. See, अब कति सिम्पल भयो ल कोड कति सिम्पल भयो मेन कुरा थियो हामीले बुझ्नुपर्ने के कुरा के भन्दाखेरि कोडको सिम्पल अब यहाँ डुप्लिकेसन कहीं छ ल भन्नुस् त डुप्लिकेसन छैन है कहीं पनि त्यही कोड दुईचोटी लेखिएको छैन हेर्नुस् त अब यसमा कहीं पनि त्यही कोड दुईचोटी लेखिएको छैन कुनै पनि कोड तपाईको कुनै पनि लाइन हेर्नुस् है सो यु वोन्ट फाइन्ड है okay mostly you should not find the same line of code है जस्तै अब सुपर डट युनिट त यो त अर्कै भइहाल्यो हैन यो त गर्नै पर्यो हैन त्यो भाग चाहिँ यस्तो खालको है सो त्यो चाहिँ रिपिट चाहिँ हुँदैन कि नर्मली अब है सो त्यसले गर्दा यो हाम्रो डुप्लिकेसनबाट धेरै बच्यो अब यदि हामीले त्यो हामीले यो इनहेरिटेन्स यो इनहेरिटेन्स स्ट्रक्चर यो युज नगर्ने हो भने देयर विल बी अ लट अफ डुप्लिकेसन एकदम डुप्लिकेसन so duplication is not a good idea एकदमै नराम्रो डुप्लिकेसन एकदमै नराम्रो है ओके अब यो चाहिँ हाम्रो जुन यो अब इनहेरिटेन्स युज गरेको कोडमा चाहिँ कोड चाहिँ मच म्यानेजेबल एकदमै म्यानेजेबल हुन्छ है ओके अनि तपाईको स्केलिङ गर्नु पनि सजिलो हुन्छ म्यानेजेबल र क्लीन है अनि क्लटर फ्री है So okay, so inheritance भनेको यही नै हो यसरी you saw how inheritance works हैन inheritance कसरी काम गर्छ है तपाईहरुले भर्खर देखिहाल्नु है so यसमा अरु getter setter छ अब getter setter तपाईले you can use them है यो चाहिँ I'll send you this है अब मैले चाहिँ मेन गर्न खोजेको के भन्दा I want to give you the main idea है main idea चाहिँ मैले दिन खोजे हो है so that just show है यसले चाहिँ अब यसमा सबै अरु सबै एक्सप्लेनेसन यहाँ छ है तपाईहरुले पढ्नु होला है all explanation मैले यहाँ के जुन कुरा मैले एक्सप्लेन गरेको छु मैले यहाँ लेखेकै छु है ओके so you can understand I'll pause here तपाईहरु के क्वेशन्सहरु छ यहाँ regarding this or inheritance this idea चाहिँ आयो अलिअलि यो तपाईहरुले आफै गरेपछि त अझै एकदम क्लियर आइडिया आउँछ ठीक छ अगाडि बढ्दा हुन्छ ओके ठीक छ भन्नुभयो कि ठीक छ सर ठीक छ alright so yeah alright so अब next time next thing के भन्दाखेरि अब let's see अब polymorphism the polymorphism. Okay, before we understand polymorphism, we need to understand something called method overriding. Right? Okay, so method overriding. These are very closely related. Right? Polymorphism and method overriding. It's related. Okay? Okay, in a literal sense. Right? Literal sense. Polymorphism means the ability to take various forms. Right? Okay, so poly morph. Morph change. धेरै थरीमा चेन्ज हुने भनौं न है morph है so polymorphism है in Python polymorphism allows us to define methods in the child class with the same name right as defined in the parent class actually we have already done this right हामी गरिसक्यौं तर
हामीले यो भनेर हामीले एक्सप्लेन गरेको छैन है okay so as we know right, a child class inherits all the methods from the parent class right a child class inherits all the methods right not just methods properties as well right methods right? So basically polymorphism is related to methods method it's everything right properties right however you will encounter situations where the method inherited from the parent class doesn't quite fit into the child class right when we say जस्तै यदि मैले get area मैले parent class मा मैले get यो shape मा मैले get area राखे तर हरेक shape को area निकाल्ने फर्मुला त फरक हुन्छ नि त भन्दाखेरि त्यसले काम गर्छ र गर्दैन नि हैन मैले shape मा अहिको यो shape थियो है है मैले यो shape मा मैले get area राखे हैन get area get perimeter राखे है ओके सो राख्न सक्छु right we can put that तर यो रेक्ट्याङ्गल को आफ्नै तरिकाले एरिया निकाल्छ यसमा चाहिँ पाई आर स्क्वायर हुन्छ यसमा l टाइम्स p हुन्छ यसको बेस यसको गेट पेरिमिटर हैन 2 पाई r हुन्छ यसको 2 टाइम्स हैन अनि क्वान्टिटी l प्लस p हुन्छ हैन फरक छ नि हैन तर त्यही हो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले अफ कोर्स इट क्यान इनहेरिट द मेथड्स यो मेथड्स इनहेरिट गर्न सक्छ बट इट डजन्ट क्वाइट फिट हियर means that's not going to work है यहाँ जुन डिफाइन गरेको यसले सबैको लागि डिफाइन गर्न सक्दैन हैन कुनै यो एउटाको लागि गर्दैन तर यसले जुन डिराइभ गर्छ त्यसलाई यसको लागि काम आयो गेट एरिया भन्ने काम आउँछ आउँदैन है यसको लागि काम आउन सक्छ है त्यसको लागि के हुन्छ भने न यसले चाहिँ त्यसलाई फेरि त्यो त्यही नामको मेथडलाई यसले चाहिँ फेरि के भन्छ ओभरराइड गर्न सक्छ कि है बुझ्नु भयो यसले चाहिँ आफ्नै तरिकाले फेरि जुन कि यहाँ एक्सले ओभरराइड भएको छ भन्छ हामीले यो दुईटाले यहाँ डिफाइन गरेका छैनौं है तैपनि हैन सो यहाँ यही नामको तपाईले यहाँ डिफाइन गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली ओभरराइडिङ भइरहेको छ कि है त्यसलाई चाहिँ हामी मेथड ओभरराइडिङ भन्छौँ है त्यो प्यारेन्ट क्लासको जुन मेथड उसले इनहेरिट गरेको मेथडलाई चाहिँ उसले त्यही नामको अर्को मेथड बनाएर त्यसलाई ओभरराइड गरिदिन्छ है सो let's see what happens. Okay, so you will encounter a situation in such cases, you will have to re-implement it. You have to re-implement the method in the child class. So this process is known as method overriding. Right? So method overriding. Right? Now let's see, if you have overridden a method in a child class, then the version of the method will be called based on the type of the method object used to call it. Right? You say, I may have to come back to this. Your explanation but once I code here and you run then if we come back to it, it's clear. We are given your method called this one parent method child method parent method like child method override call depends on the situation. Right? So if a child class object is used to call an overridden method, child dot the method name call child method like call the child version. Right? Okay, this is parent parent if the parent class object, right? So सबैको आफ्नो object हुन्छ parent को आफ्नै object हुन सक्छ है child को आफ्नै object हुने instance है so तपाईले child को instance मा कल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ child को instance मा same method है child को instance मा कल गर्नुहुन्छ भने child को method कल हुन्छ है child को version है तपाईले parent को instance मा कल गर्नुहुन्छ भने उसले चाहिँ के गर्छ parent को version कल गर्छ है yeah I know it doesn't make sense so yes, I'm just saying that I'll come back to this. Code we'll come back here and verify this. Okay, let's see. So yeah, very good example here. Say class A def explore self, class B A def explore self. Okay. Okay, I'll try to make you understand right here. Hey, same like go. Okay, yeah, so this is what is this? Simply what a keyword, the class, yeah, right? Class, just a class. I'll say right.
हैन just a class because we haven't looked यो तल हामीले हेरेकै छैनौं नि so just a class है yeah ultimately it's going to be parent है तर अहिले just a class just regular normal हैन regular normal class है so class A त्यसमा कतिवटा मेथड छ एउटा मेथड छ जसको नाम चाहिँ एक्सप्लोर छ है ओके यसले के आर्गुमेन्ट लिएको छैन अनि यसले के प्रिन्ट गर्छ एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास A भनेर प्रिन्ट गर्छ है द्याट्स इट है सिम्पल मेथड छ है एक्सप्लोर भन्ने मेथड छ which just prints what explore method call from explore method from class C that's it है अनि अब चाहिँ what are we doing here यहाँनेर के गरिरहेछौँ हामी यसमा के गरिरहेछौँ क्लास A लाई क्लास B ले इनहेरिट गरेछ yes है भनेपछि class B has been derived from class A भनेपछि अब चाहिँ A के भयो प्यारेन्ट क्लास भयो parent class भयो भनेपछि B चाहिँ के भयो child class very good है भनेपछि B चाहिँ A बाट इनहेरिट भएको छ अथवा B चाहिँ A को चाइल्ड है भनेपछि A को जस्तो जुन एक्सप्लोर भन्ने जुन यहाँ छ यो एक्सप्लोर भन्ने मेथड छ B ले पाउँछै पाउँदैन यो छ नि यो B ले चाहिँ इनहेरिट गर्छ पाउँछ इनहेरिट गर्छ नि because that's the law that is the law हैन ओके भनेपछि बच्चाले आफ्नो बाउको सम्पत्ति पाउँछ भने जस्तो हैन ओके सो उले yes it gets that तर अब it doesn't work for हैन उसको जुन कम त्यो उले चाहिँ त्यो अब काम लाग्दैन मतलब उलाई चाहिँ हैन उले चाहिँ यो दिस B ले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओभरराइड गर्न चाहन्छ कि है ओभरराइड अब यहाँनिर के भन्छ सेम हो तपाईको हेर्नुस् त त्यो सेम हो हैन हेर्नुस् त सेम हो डेफ एक्सप्लोर सेम छ तर के गर्छ यसले चाहिँ यसलाई रिइम्प्लिमेन्ट गर्दैछ रिइम्प्लिमेन्ट गरे के गरे उले चाहिँ प्रिन्ट यसको ठाउँमा यो प्रिन्ट गर भने एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास B भनेर है ओके यसै यसलाई चाहिँ हामी मेथड ओभरराइडिङ भनेकै यही हो है मेथड ओभरराइडिङ भनेको अब के बुझ्नु भयो तपाईहरु भन्नुस् and then I can fill in the gaps अब यति जुन मैले एक्सप्लेन गरे जुन प्यारेन्ट क्लासमा डिफाइन भएको मेथड छ त्यसलाई चाइल्ड क्लासले मोडिफाई गरेर आफै इम्प्लिमेन्ट गर्ने भएको मेथडलाई चाहिँ मेथड ओभरराइडिङ भन्छ yes that's right है yes है ओके सो या भनेपछि उले जुन इनहेरिट गर्छ हैन एक्सप्लोर यो केसमा एक्सप्लोरलाई इनहेरिट गरिरहेछ त्यो इनहेरिट गरेको उलाई मन परेन अथवा इट डजन्ट वर्क फर हैन वर्क फर दिस बी लाई इट डजन्ट क्वाइट वर्क फर दिस गाइ हैन अनि उले के गर्छ भने मलाई त्यो मन परेन मलाई म आफै बनाउँछु यसलाई भनेर त्यो अब बाउको सम्पत्ति घर पायो अनि त्यो घरलाई चाहिँ रेनोभेट गरेर हैन त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाए जस्तो कि अथवा उलाई आफ्नो निड अनुसारको हैन त्यसमा चेन्जेस ल्याए जस्तो कि है बुझ्नुभयो गरेपछि उले चाहिँ के आफ्नो हिसाबले उलाई चेन्ज गर्छ है भनेपछि यसले एक्सप्लोर मेथडमा क्लास दिए अब चाहिँ यो कति बेला यो कल हुन्छ र कति बेला यो कल हुन्छ भन्ने कुरा आयो नि त है यो कल कहिले हुन्छ दुईटा मेथड भने मेथडको नाम चाहिँ एउटै छ तर इम्प्लिमेन्टेसन फरक छ यसको इम्प्लिमेन्टेसन फरक छ यसको इम्प्लिमेन्टेसन फरक छ है सो लेट्स सी अब यहाँनिर के भइरहेछ हेर्नुस् त b of इक्वल टु b अनि यो गरेको छ व्हाट इज दिस को इन्स्टेन्सिएसन भेरी गुड है वे इन्स्टेन्सिएटिङ b एन्ड यो चाहिँ b of भनेर b चाहिँ अब के हुन्छ b को इन्स्टेन्स हुन्छ हैन यो b को इन्स्टेन्स अनि a underscore of छ a underscore of चाहिँ a को इन्स्टेन्स भन्यो है अनि यो दुईटा इन्स्टेन्स बनाए नि हैन b को इन्स्टेन्स a को इन्स्टेन्स है अब हामीले b डट obj ल तपाईहरुलाई म सोध्छु त ल b डट obj डट एक्सप्लोर गर्दाखेरि के प्रिन्ट हुन्छ b underscore obj हजुर एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास B यस एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास B त्यस्तै गरी मैले a underscore obj हैन डट एक्सप्लोर parenthesis के आउँछ जुनको अब्जेक्ट बनाएको त्यसैको मेथड आउने रहेछ नि यस द्याट्स राइट भनेपछि के प्रिन्ट हुने भयो एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास A yeah excellent see same both they are calling the same function they are calling the same यो दुवैले एउटै फंक्सन कल गरिरहेछ तर के छ फरक आउँछ जस्तै अब a of भनेको a को इन्स्टेन्स हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले यसलाई कल गर्छ हैन अथवा यो मेथडलाई कल गर्छ हैन अनि
अब b को इन्स्टेन्स गर्दाखेरि यसले चाहिँ यसलाई कल गर्छ है भने जुनबाट इन्स्टेन्सिएट भएको हो हैन j को इन्स्टेन्स हो हैन त्यसैको मेथड कल हुन्छ which is हैन as expected हैन nothing out of the ordinary okay हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु भयो कि यो चाहिँ मेथड ओभरराइडिङ हैन अब हामी पोलिमर्फिजममा जानै छ गएकै छ है सो डु यु अन्डरस्ट्यान्ड पोलिमर्फिजम भन्ने सरी मेथड ओभरराइडिङ भन्ने बुझ्नु भयो हैन मेथड ओभरराइडिङ र कसरी यो कल हुँदाखेरि कसरी यो हैन कल हुँदाखेरि यसको बिहेभियर त्यो पनि बुझ्नु भयो होला है ओके एनी क्वेशन्स यहाँसम्म Alright, so let's move on further. Hey, then I'll send you the notes. Don't worry. Okay. Some explanations, all explanations. Okay. Okay. Aba हामी के गरौँ भन्दाखेरि let's look at this. है अब यसमा अलिकति अब यसमा के हुन्छ है let's see class A अब यसमा यो भनेको यो माथिको यो एउटै हो सेम nothing different है तर यहाँनिर अलिकति डिफरेन्ट यहाँनिर के गरेको छ हामीले हेर्नुस् त यसमा के भइरहेछ यो थपे जस्तो छ है ओके यसले के गर्छ हेर्नुस् त ब्लूमा मैले माथिको एक्सप्लोरलाई कल गरे होला नि यस उसले चाहिँ कसलाई कल गर्छ उसको प्यारेन्ट सुपर भनेको के हो सुपर भनेको प्यारेन्ट हो उसको प्यारेन्ट ए हो हैन ए को एक्सप्लोरलाई कल गर्छ हैन ए को एक्सप्लोरलाई कल गर्छ हैन ओके लेट्स सी अब हाम्रो अघि जस्तै है हामीले बी लाई हैन बी को इन्स्टेन्स बनायो हैन बी अफ चाहिँ के भयो बी को इन्स्टेन्स है अनि बी अफ डट एक्सप्लोर गर्दाखेरि के प्रिन्ट हुन्छ होला एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास ए पनि हुन्छ एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास बी पनि हुन्छ यस या भेरी गुड है सी दुवै किन भन्दाखेरि यसलाई कल गर्दाखेरि पहिला यो कल पछि यसले फेरि कल गरेछ नि त यसले यहाँ कल गर्छ यो कल गरेपछि यो प्रिन्ट हुन्छ यो प्रिन्ट गरेपछि फेरि ब्याक आउँछ हैन ब्याक आएर यहाँ आउँछ हैन यहाँ आएर अनि यो प्रिन्ट हुन्छ यस भेरी गुड है ओके सो यो पनि भयो अब यसमा सुपर को युज गरेर ओके त्यो चाहिँ बुझिहाल्नु भयो हैन ओके you just saw polymorphism okay अब यहाँनिर हेर्नुस् है so you just saw polymorphism different invocations and consequently different behaviors of the same method depending on the object the method is called from okay polymorphism भनेको यही नै हो polymorphismले अब के भयो भन्दाखेरि depending on हैन तपाईको इन्स्टेन्स के छ तपाईको सेम मेथड नेम तर डिपेन्डिङ अन द इन्स्टेन्स है तपाईको इन्स्टेन्स हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो इन्स्टेन्स स्पेसिफिक कल गर्छ कि है इन्स्टेन्स स्पेसिफिक कल गर्छ भनेपछि है सो भन्छ एउटै मेथड हो तर यु गेट डिफरेन्ट बिहेभियर है सेम मेथड बट डिफरेन्ट बिहेभियर है सो दिस इज कल्ड पोलिमर्फिजम है पोलिमर्फिजम भनेको यही हो है वान है पोलिमर्फिजम है भनेपछि हो त एउटै हो नि एउटै मेथड हो है but depending on which instance you are calling from है त्यसको behavior is completely different है जस्तै अब ओके यसको practical uses कहाँनिर आउँछ जस्तै भनौँ तपाईको हैन जस्तै युजर हैन युजरले तपाईलाई हैन सो के दिन्छ भन्दाखेरि जस्तै युजरसँग तपाईले कुनै एउटा शेप लिनुहुन्छ अनि तपाईको सर्भिसले चाहिँ you have to give the के दिनुपर्छ भन्दाखेरि you need to give the area हैन एरिया दिनु छ हैन उलाई एरिया दिनु छ भने हरेक चोटी के हुन्छ भन्दा उले चाहिँ जुन शेप दिन्छ तपाईलाई हैन त्यो शेप जहिले पनि त्यो शेपमा तपाईले हैन उले शेप दिँदाखेरि अफ कोर्स उले चाहिँ त्यसको इन्स्टेन्स दिन्छ हैन तपाईलाई इन्स्टेन्स दिन्छ हैन त्यस इन्स्टेन्समा तपाईले सिर्फ हैन त्यो जुन गेट एरिया छ नि गेट एरिया हरेक इन्स्टेन्समा तपाईले गेट एरिया नै जस्तै रेक्टेंगल हैन r1.get area हैन c1.get area हैन ओके c5.get area जुनमा पनि गेट एरिया कल गर्दा उले चाहिँ हैन अब रेक्टेंगल छ भने चाहिँ हैन l times b गरेर दिन्छ हैन सर्कल छ भने pi r² गरेर दिन्छ सी हैन सो कति कन्भिनियन्ट भयो यदि यो भएन भने त कति गाह्रो हुन्छ हैन सो यो भनेको त हरेक चोटी तपाईको मेथड चेन्ज गर्नु पर्यो नि गर्दाखेरि प्रोग्रामिङ एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ है यो कुरा बुझ्नु भयो मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझ्नु भयो है
म फेरि एकचोटि भन्छु जस्तै तपाईँको तपाईँको सर्भिस छ एउटा सर्भिस हैन मैले अस्ति सर्भिस हैन सो सर्भिस तपाईँको सर्भिस यस्तो छ कि त्यो सर्भिसले के गर्छ भन्दा इट टेक्स सम इन्स्टेन्स है कुनै एउटा सेपको इन्स्टेन्स लिन्छ हैन त्यो सर्भिसले अनि लेट मी राइट इट डाउन है जस्तै तपाईँको एउटा सर्भिस छ त्यो सर्भिसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले लेख्नु भएको छ एउटा सर्भिस है त्यो सर्भिसले के गर्छ भन्दाखेरि इट टेक्स सम काइन्ड अफ सेप है कुनै एउटा सेपको अब्जेक्ट लिन्छ कुनै इन्स्टेन्स लिन्छ र त्यसले हामीलाई के दिनुपर्छ भन्दाखेरि यसको एरिया त्यो सेपको एरिया दिनु छ भनेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब एकदम सजिलो तपाईँको सर्भिस कति सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँले सिम्पली के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा तपाईँले के रिटर्न गर्नुहुन्छ भने सेप लिनुहुन्छ अनि तपाईँको त्यो जुन सेपको इन्स्टेन्स छ नि जस्तै रेक्ट्याङ्गलको हुनसक्छ सर्कल ट्रायङ्गल हुनसक्छ होइन हेक्सागन हुनसक्छ वाट एभर यु नेम इट होइन त्यो युजरले त जे पनि दिन सक्छ नि होइन जुन सेप पनि दिन सक्छ नि होइन तर तपाईँको काम कति सजिलो भयो हेर्नुहोस् त सिम्पली तपाईँले सिम्पली त्यो सेपको जस्तै होइन जुन अब्जेक्ट आउँछ नि त्यो अब्जेक्टमा है तपाईँले के गर्नु डट त्यो अब्जेक्ट डट गेट एरिया है गेट एरिया कल गर्नुहुन्छ द्याट्स इट तपाईँले एउटा लाइन अफ कोडमा हुन्छ है अब्स डट गेट एरिया द्याट्स इट होइन नाउ यु डोन्ट ह्याभ टु वरी होइन तपाईँले अब मलाई के पठाउने हो भनेर तपाईँले के वरी गर्नु पर्यो परेन किनभने रेक्ट्याङ्गल आयो भने उसको रेक्ट्याङ्गलको गेट एरिया अनुसार क्यालकुलेट गरेर रिजल्ट फाल्छ होइन सर्कल आयो भने सर्कलको गेट एरिया कल गरेर सर्कलको स्पेसिफिक होइन के अरे सर्कलको स्पेसिफिक गेट एरिया त्यो फङ्सन कल हुन्छ त्यो मेथड कल हुन्छ अनि करेक्ट रिजल्ट दिन्छ भनेपछि नो म्याटर वाट सेप द युजर थ्रोज एट यु है तपाईँ एउटै लाइनले चाहिँ जेको लागि पनि काम गर्यो है यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले सो दिस इज द पावर अफ पोलिमर्फिजम है पोलिमर्फिजमको पावर है चाहिँ नत्र तपाईँको इट्स क्यान बी अ मेस हरेक सेपको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ हरेक सेपको लागि तपाईँले टेक केयर गर्नुपर्छ यदि पोलिमर्फिजम छैन है तपाईँले हरेक सेपको लागि यु निड टु युज डिफरेन्ट मेथड्सहरू है ओके सो मेसी कोड इट्स रियली मेसी कोड हियर one line of code that's it है ओके अलराइट एनी क्वेसन्स तपाईँहरूको छैन ओके त्यस तपाईँहरूले पुरै नबुझ्नु भयो भने केही न केही आइडिया आयो कतिले सबै क्लियरली बुझ्नु भयो होला ओके सो कस्तो चाहिँ गाह्रो छ कि कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई हजुर गाह्रै छ यस फर्स्ट टाइम तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ है डोन्ट वरी होइन यसमा चाहिँ यस किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यो आफैमा पनि है सुरुमा जसलाई पनि कति मान्छेहरू कति प्रोग्रामरहरू होइन उनीहरू पनि क्लियर हुँदैन कि यसमा है दे क्यान प्रोग्राम है अफकोर्स है तर जुन यो अन्डरलाइन त्यो कन्सेप्चुअल लेभलमा चाहिँ है कति क्लियर नभए पनि हुन्छ है तर के छ भन्दा अहिले के छ भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ के छ भन्दा लेभल अफ एब्स्ट्राक्सन एकदम हाई छ कि त्यो एब्स्ट्राक्सन हाई भएको हुनाले चाहिँ मान्छेहरू होइन दे क्यान कोड but they might not understand the underlying principles, the conceptual level, right? So, but you should know the conceptual level. The conceptual level was business intelligence, right? Okay, so that will make you a better programmer, better engineer, right? Okay. All right. So anyway, so Esma, I'll provide you the notes. Please read the notes. Hey, you need to put in the time. Hey, okay, you need to put in the time. Hey, Sir. That's it. यो रेकर्डिङ चाहिँ डेली अपलोड गर्ने मतलब डेली भन्दा पनि अब सन्डेदेखि चाहिँ मेरो आइएसपी को अलिअलि प्रब्लम भएर क्लास लिन पाएको थिएन कि म अनि अब आजको क्याचअप गर्न कस्तो अब अगाडिको त्यो एब्स्ट्राक्सनहरु पनि अहिलेसम्मको सबै राख्दै थिएँ सर होइन त अस्ति फाइल ह्यान्डिङसम्मको मात्रै थियो सन्डेसम्मको थियो अनि हिजो र आजको हालले चाहिँ मैले हिजोको पनि हालिदिइसकेको छु त्यही प्लेलिस्टमै छ सर त्यही प्लेलिस्टमा जानुहोस् है मैले चाहिँ यो हरेकचोटि इमेल पठाउन हामी इट्स नट फिजिबल होइन सो तपाईँले यसो गर्नुहोस् न मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् न सब्सक्राइब गरेर चाहिँ मैले नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ नि त है सो त्यो गर्नुभयो भने हिजो राति मैले राखेको छु तपाईँले प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने हिजो राति मैले राखेको छु मैले दिनदिनै चाहिँ भ्याउँदिनँ है
तर हजुर। as much as I can frequently चाहिँ म गर्छु हैन सो हुन्छ। obviously हिजो मैले अलिकति हैन सो टाइम पाएँ अनि मैले गरिदिइहालेँ हैन सो त्यो जस्तै विकेन्डमा त म गर्छु हैन तर कस्तो भन्दाखेरि सकेसम्म म अब 1-2 दिन बिराएर अथवा 3 दिन है I'll try है नभए भने चाहिँ अब हप्ता दिनभरिको चाहिँ एक शनिबार चाहिँ म सबै गरिदिन्छु है ओके अनि अहिलेसम्मको छ है यो हिजोसम्मको चाहिँ सबै छ ओके नो प्रब्लम थ्यांक यू है त ओके सो तपाईहरुले के गर्नु होला भन्दाखेरि read the notes है तपाईको म्याक्सिमाइज गर्नु छ इफ यु वान्ट टु म्याक्सिमाइज दिस है सो पाइथन सिक्नु भनेको त्यो कतै खेल जाँदैन है पाइथन अहिले नम्बर 1 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एज यु नो है सो इफ यु सो यो चाहिँ हरेक फिल्डमा काम लाग्छ पाइथन युज नहुने फिल्ड सायद कमै होला है सो प्लिज पुट इन द टाइम पुट इन द एफर्ट है ओके सो एनीवे सो यो चाहिँ भयो अब we covered everything we covered encapsulation हैन we covered inheritance we covered polymorphism है ओके so basically अब नोट्सहरु पढ्नु होला and then त्यसले अझै आइडिया दिन्छ है अब in the remaining time okay म तपाईहरुलाई चाहिँ I will take you further to okay तपाईँहरुलाई चाहिँ comprehension है let's do some comprehension right so at least we can right, get started on the comprehension right then so comprehension त्यो ठुलो फाइल छ के त्यसले गर्दा it's a little while to okay, by the way तपाईहरु okay how many hours तपाईहरुले हप्तामा कति आवर दिइराख्नु भएको छ जस्तो आउटसाइड अफ द क्लास नि अन्दाजी कति जति आवर दिइराख्नु भएको होला यसलाई on average भनौँ न we are running the 3rd week right so अन्दाजी कति जति दिइराख्नु भएको छ So उसको 6 घण्टा जति हुन्छ हप्ताको 6 घण्टा outside of the class त्यो गरिराख्नु भएको छ okay that's good right that's good at least 5-6 घण्टा दिनुभयो भने है अब ideally you should get more than that है तर at least 5-6 घण्टा दिनुभयो भने so यो चाहिँ अब कस्तो छ भन्दा there's so much to learn मतलब so much material on the web है इन्टरनेटमा फ्री छ के there's such good courses तपाईं कोर्सेराहरु हेर्नुस् हैन so कोर्सेरामा पनि कोर्स लिनुस् न हैन so I do that all the time मैले अहिलेसम्म 50 वटा जति कोर्स गरिसकेँ है मेरो 50 वटा जति सर्टिफिकेट छ है कोर्सेरा पाइथन यस्तै है डेटा साइन्स मसिन लर्निङ रिलेटेड है 50 मैले 50 वटा है I have completed है so I mean you can do that as well है free it's all for free है एउटा कोर्सको नर्मली $50-60 $50 जति महिनाको $50 तिर्नुपर्छ है तर हाम्रो जस्तो देशहरुलाई उनीहरुले फ्री गर्दैछ है तपाईले स्कलरशिप मतलब फाइनान्शियल एड को लागि तपाईले अप्लाई गर्नुहुन्छ है okay so let's see comprehensions okay अब comprehension भनेको के त comprehension ले तपाईको as you'll see है यसले एकदमै सजिलो बनाइन्छ के भन्दा यो फास्ट पनि हुन्छ है अनि यसले जस्तै तपाईहरुले कुनै लिस्ट बनाउनु पर्यो डिक्सनरी बनाउनु पर्यो सेट बनाउनु पर्यो है comprehension है okay so एकदमै एफिशिएन्ट एकदमै फास्ट एकदमै कम कोड है so it's used a lot right okay so let's do first I mean list comprehension right so let's try to do some list comprehension right list comprehension garदाखेरि let me show you okay? Let's dive into the exam right okay so comprehensions right okay so comprehensions well let's do list comprehension right so list comprehension कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै मैले के गर्न सक्छु भने LST list is equal to अनि मैले सिम्पली यो गर्छु है के गर्छु this is a list है list अनि यहाँ भित्र के गर्छु भन्दाखेरि for I in range हैन range नभनौं 6 range 6 अनि यहाँ नेर मैले के गर्छु भन्दाखेरि I squared गर्छु है
Okay, यो गर्दा के हुन्छ भने now I just created one list comprehension. है मैले के क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि मैले I created a list comprehension. है Hence, मैले अब if I run this code, see मैले यहाँ भनेर मैले LST लेख्छु है त अब हेर्नुस् see okay अब के गरे भन्दाखेरि for I in range 5 हैन भनेपछि 0 1 2 3 4 आउँछ नि हरेकलाई के गरेछ स्क्वायर गर्ने नि 0 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर है so this is list comprehension है यही कुरा तपाईले हैन नर्मल फर लुपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है ओके सो नर्मल फर लुपमा गर्दा यही कुरा के हुन्छ भन्नुस् त for I in range 5 I and this is very के गर्नु पर्यो भन्नुस् त यसो लिस्ट पाउनको लागि भनेपछि मैले यहाँ माथि के गर्नुपर्छ यहाँ कति लाइन अफ कोड छ हैन lst इज इक्वल टु मैले एम्प्टी लिस्ट गर्नु पर्यो यहाँ तल के गर्नुपर्छ भन्नुस् त lst डट हैन lst डट एपेन्ड के गर्नु पर्यो I है त्यसपछि बल्ल मैले यहाँ lst गर्नु है यो गरेपछि बल्ल I'll get the same thing right of I squared I squared well okay so I should get the same thing right okay so मैले एउटै कुरा पाएँ तर यसमा कति यसमा अब यो प्रिन्ट गर्नु बाहेक यसमा कति लाइन कोड लाग्यो 3 लाइन अफ कोड लाग्यो भने यसमा 1 लाइन है कति थोरै छ हेर्नुस् त यो कोड यो यति यो कोड हेर्नुस् यो कोड र हैन यो सबै आखिर एउटै हो है एउटै रिजल्ट दिन्छ हैन एउटै रिजल्ट दिन्छ तर के भयो भन्दाखेरि comprehensions are more concise and they are faster as well है execution पनि एकदमै फास्ट हुन्छ है okay so that is comprehension त्यो के भयो list comprehension है okay list comprehension okay, so let's see a few यो comprehension को अरु जस्तै so let's come अब यो भयो okay हामीले अब त्यो comprehension भित्र हामी के पनि गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले we can do conditions हामीले त्यसले कन्डिसन पनि राख्न सक्छौं नि है okay so alright अब कन्डिसन कसरी राख्ने त है let's see है अब जस्तै मलाई let's see मलाई odd नम्बरहरुको मात्रै मल्टिपल के रे स्क्वायर चाहियो है मलाई odd नम्बरहरुको मात्रै स्क्वायर चाहियो भनेपछि how can I do that है let's try this here yeah so मलाई odd number मात्रै चाहियो भने चाहिँ lst odd है odd numbers को यति मात्र ओके त्यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब for I in range 10 सम्म के गर्छु 0 to 9 है ओके 0 to 9 सम्मको जान्छ मैले यहाँ के गर्छु भने if हैन अनि के गर्छु मैले I अनि मैले odd number मात्रै चाहियो भनेपछि मैले के गर्छु mod 2 not equal to 0 है त्यो हैन अनि not equal to 0 not equal to के भन्छ 0 है so if I% 2 is not equal to 0 भनेपछि यो odd number को लागि true हुन्छ हैन odd number को लागि true भएपछि अहिले त्यो यसले odd number मात्रै सिलेक्ट गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो odd number लाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि I can square or whatever I want it's square root 0.5 and this is square root दिन्छ है I to the power half भनेको square root हुन्छ नि त है यसको square root भनेपछि हरेक के भयो यसले के दिन्छ odd number को square root दिन्छ है as a list एउटा लिस्ट है कोड हेर्नुस् कति सिम्पल छ है अब हेरौँ let me run this है मैले I have to print it so lst underscore let's print it हैन यो सबै के भयो odd number है so 1 को square root 1 भयो 2 को square root 1.732 हैन 3 को square root यो भयो 4 न मैले odd भने हैन so 1 को भयो अनि त्यसपछि के हुन्छ 3 को अनि यो 5 को होला हैन 5 को 7 को अनि 9 को है 1 3 5 7 9 सबैको स्क्वायर रुट जस्तै 9 को स्क्वायर रुट 3 छ है ओके
So 7 को square root 2.64, 5 को square root 2.23, and so on. Okay? See, what is simple code? Simple code, man. Okay? I can get that. Right? Okay. So okay. Do you want to try something? Say, what can you? सर यो भित्र लुप पनि चलाउन मिल्छ हैन फेरि मतलब नेक्स्टेड लुप टाइपको अनि यसभित्र हजुर सर फेरि अब यस्तो गरेर अनि यस नेस्टेड लुप गर्न मिल्छ त्यसको एक्जाम्पल पनि छ मेरो नोट्समा छ है यस यु क्यान डु नेस्टेड लुप पनि गर्न मिल्छ है त्यो एउटा एक्जाम्पल पाइथागोरियन ट्रिपल भन्ने एउटा एक्जाम्पल नै छ है यु क्यान लुक है सो ओके सो यो तरिका यो चाहिँ बुझ्नुभयो कि बुझ्नुभयो यसैलाई तपाईँको इभन नम्बर्सहरूको तपाईँहरूले एउटा ट्राई गर्नुहोस् है त म यो देखाउँदिनँ म तपाईँहरूले द रिमेनिङ टाइम है तपाईँहरूले एक्चुअली ट्राई गर्नुहोस् त सो आई वान्ट है ल भनौँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि स्क्वायर क्युब रुट्स अफ all even numbers from 0 to 20. Cube roots of all even numbers from 0 to 20. Even numbers. LST cube is equal to here. You want to put it? Put this all the same cube. for I in range 20 Or I go to x again. Range 20 Range if yes. X mod 2 equal to 0 Is equal to 0 and the X yes, X double asterisk 0.25 so cube root whenever it's cube 1 over 3 1 by 3 1 over 3 okay. So you see 1 divided by okay, let's see right? So very good right? looks all right right? LST cube yeah, good looks good okay. So medium and say of course you say 0 बाट आउँछ हैन 0 को क्यूब रुट 0 नै हुनु भयो हैन अब 2 को क्यूब रुट हैन अनि 4 को है is that right okay yes sir 6 को 8 को या 8 को ठ्याक्कै मिलाएको छ हैन 2 times 2 times 2 8 हुन्छ हैन अनि 8 why am I getting 2 is 20 some right so and so on okay sir your decimal point पनि फर्मेट गर्न मिल्छ नि मतलब 80 of course यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्मेटिङ गर्दाखेरि अनि यसमा चाहिँ प्रिन्ट गर्दा चाहिँ फर्मेटिङ गर्न मिल्छ तर यसमा चाहिँ यसले त फुल भ्यालु नै दिन्छ होला है यसो फर्मेटिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन जस्तो लाग्छ है मलाई किनभने यो प्रिन्ट गरे भन्नाले यो त यसको भ्यालुज नै हो नि हैन हामीले प्रिन्ट गर्दा यसलाई चाहिँ प्रिन्ट जस्तै यसलाई फर लुपमा लगाएर तपाईले प्रिन्ट गर्दा यस अफ कोर्स यु क्यान डु दैट है प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईले फर्मेटिङ गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो प्रिन्ट गर्दा चाहिँ अब यसैलाई फर लुपमा लगाइदिने हैन एलएसटी क्यूब हैन अनि त्यसमा चाहिँ जस्तै फर I in एलएसटी क्यूब हैन प्रिन्ट प्रिन्ट यो गर्दाखेरि अफ कोर्स यो भइहाल्यो अनि यहाँ चाहिँ तपाईले प्रिन्ट हैन सो यु क्यान हैन अब यसरी प्रिन्ट गर्दाखेरि यु क्यान अलवेज युज फर्मेटिङ है ओके सो फर्मेटिङ यहाँनिर युज गर्न पाइयो so यसरी so this is okay यो चाहिँ के भयो भने कन्डिसन लगाएर है कम्प्रिहेन्सन मिसकम्प्रिहेन्सन है सो त्यस्तै गरी अब नेक्स्ट टाइम विल डु हैन इफ एल्स कसरी लगाउने है त्यो चाहिँ हेर्छौँ अनि त्यसपछि यस वन एक्जाम्पल विथ नेस्टेड है त्यो कम्प्रिहेन्सन भित्र नेस्टेड युज जुन कि एउटा पाइथागोरियन ट्रिपल भन्ने छ विल लुक एट द्याट अनि त्यसै गरी विल लुक एट set comprehension which is very similar right
So यसरी and then yeah. Okay. So next time I'm doing it. So let's it's fun. It's fun. Set comprehension. This is a dictionary comprehension also, right? This is iterators, generators. They are pretty much advanced stuff, right? Yeah. And this is the generators, expression, right? Decorators, closures, right? So I mean, these are very fun stuff, right? Actually, you've got the programmer, right? They do not have a clear idea about this, right? Especially as they close decorators, closures, when you get complex nature, okay, right? But don't worry, right? Okay, I'll try to make it. I'll try to simplify this for you, right? Okay, thanks as right? So let me take your attendance. So as stop it.